நேரப்படி 6:45 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். இன்றைய நாளே நாங்கள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்வோம். ஆரம்ப ஜெபம் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி, அதனைத் தொடர்ந்து ஜெபம் பாடல் சிஸ்டர் கருணா ஸ்காப்ரோ ஒன்டாரியோ, துதி ஆராதனை வேத பாடம் சிஸ்டர் கிரேஸ், கவிதை சிஸ்டர் மேரி தர்மலிங்கம், ஊழியர்கள ஜெபம் சிஸ்டர் டாலி, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக சிஸ்டர் ரஜினி. அதைத் தொடர்ந்து இன்று முதலாவது செய்தி ஆங்கிலத்திலே சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி, 8 மணிக்கு சிஸ்டர் அருந்ததி, 8:30 9:30 வரை பாஸ்டர் சைமன் ஸ்டான்லி அவர் வேத பாடம் நடத்துகிறார். அருமையான வேத பாடம், தயவு செய்து கேளுங்கள். 9 மணிக்கு பாஸ்டர் ஆண்டர். இன்றைய நாளே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வருகிற சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி அவனை ஒப்புக் கொடுப்போம். பிரைஸ் தி சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. Praise the Lord, Brother Mahendran. God bless you. God bless you too. இந்த நாளை நிகழ்ச்சியை கூட ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். நீங்க வழிநடத்துங்கள். ஆமென். Amen. Amen. Welcome all of you that have joined Nitya Velicham at this time, deriving from Toronto, Canada. And as I'm also hosting today in English alongside with Brother Mahendran from Victoria, British Columbia, and myself from Vancouver, British Columbia. And of course, Brother Leslie from the head office in Toronto, Canada. Working with all the background that is going on with the recordings and the production. So we thank the Lord for all those that have joined us with Nitya Velicham. So you will be blessed for those that have come to join us this very evening with Nitya Velicham. But the Lord has assigned for many of the handmaidens and the pastors and the Bible studies and the poems that people have prepared to come and share with you all. And may the Lord bless them as you have been blessed, but how the Lord has prepared this for the ministry to come into your lives. So as we come in, let me begin with prayer with a wonderful blessing that the Lord is bestowing upon your lives. So Lord, we thank you, Lord, at this time, Father, for many that have come, Lord, from 210 nations into Nitya Velicham at this time, Lord. Father, we thank you for your wonderful blessings in which you have, Lord Jesus, assigned your people, Lord, even as they have gathered, even as they have joined, Lord, many things that you have, Lord Jesus, in store for them to be blessed, Lord, before the end of this evening, Lord, even as, Lord Jesus, you are preparing their hearts, Lord, even as they are open, Lord Jesus, to the will of the Holy Spirit to take place in their lives, Lord, as you're touching them and setting them free, Lord, even before the end of this very segment, Lord, oh God, with the word that you are preparing, Lord Jesus, and the Bible studies that is going to come forth, and even through the worship time, Lord, that the handmaidens of the Lord Jesus, even as Sister Karuna, Sister Grace, and also Sister Dolly and myself, Lord, into it, and the very poem that you have prepared also, Lord Jesus, from Sister Mary Lingam, Lord, who is going to come and share it also, Father. So we thank you, Lord, for every one of them that are going to come, and also the words of wisdom that are going to be shared, Lord, as they come in, Lord, and bring forth the word, Lord, for the second segment, Lord, even as I share the first word, Lord. So we thank you for being with me as well, Father, for the very way, Lord, that you have instilled upon my heart to share about the very Holy Spirit that you have given, Lord, without which we cannot, Lord Jesus, pursue your kingdom, do your ministry. Whatever that you have bestowed upon this side of the world for us to carry on is only through the power and the embodiment and the empowerment of the power of the Holy Spirit upon our lives and upon the church and upon your people. So we thank you for that, Lord. And we thank you, Lord, for the second message that is going to come from Sister Arundhati. And following that, Lord, the 1 hour's Bible study that is going to come from Brother Pastor from the Bible study that's going to come from Brother Simon Stanley, Lord, all the way from India. And the last of all, Lord, we have the message from also Pastor Anton Rasanaham, all the way from Scarborough, Ontario as well. We thank you, Lord, for every one of them that are coming and joining, Lord. Every one of them that have prepared their hearts, Lord, to come and minister to you. Be with them, lead them and guide them, Lord, and fill them with the power of your Holy Spirit, even as they come, Lord, and share, Lord Jesus, what you have bestowed upon, and fill them, Lord, with the anointing power of the Holy Spirit as they share it with the people. And we thank you, Lord, for the many blessings, Lord, even as the people that have joined at this time, Lord. Lord, not only, Lord, that they would
wouldn't be hearers, but doers of the word, Lord. Oh, Father, give them a heart, Lord, to be receptive, Lord, and to bring forth much fruit in their lives, Lord, to bring much growth in their lives, Lord, as you are, Lord, wooing by the power of your Holy Spirit upon towards you, Lord Jesus. And now I pray, Lord, for the many needs that they are presenting, Father. May it be, Lord, emotionally, physically, mentally, however they might be, Lord, you are able to, Lord Jesus, completely take care of that. You are the one, Lord, who said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And they will enter into that place of the quietness, and in confidence will thy strength be. You have said that also, Lord, even as your word has bring forth, Lord, and be still and know that I am God, you have said, Lord Jesus, also in Psalm 46, verse 10. Lord, all these promises are yea and amen in Christ Jesus. And I thank you for that blessing that you have been blessing them, Lord, and opening their hearts of understanding and their, Lord Jesus, eyes of understanding also, Lord, to receive what you have, Lord, for the rest of the segment, Lord, and the rest of the blessing that comes through Nithya Velicham, I pray in Jesus' name. Amen and amen. At this time, I would like to go into the segment of the Nithya Velicham's program. And we have, first of all, Sister Karuna waiting to come and minister to us with a beautiful song and also pray before that. So we will invite her. Sister Karunaவை நாங்கள் இப்பொழுது அழைக்க போகிறோம். அவர் வந்து ஜெபித்து ஒரு பாடலை பாடுவார். சிஸ்டர் கருணா வந்து உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஜெபித்து பாட்டு மூலமாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வாருங்கள். God bless you. God bless you too, sister. Amen. Amen. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த பிதாவே, உயரவும் உன்னதமான சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிற தகப்பனே, உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்களை தாழ்த்தி உண்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. உயரமான ஸ்தலங்களில் எங்களை நடக்க பண்ணுகிறவர் நீர் கர்த்தாவே. எங்களை அளவுக்கு அதிகமாய் நேசித்து இதுவரை பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து நீர் இந்த உலகத்தில் வாழ கிருபை பாராட்டியதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடங்கொள்ளுங்கள், நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்ற வாக்கு தத்ததுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுக்கு வருகிற எல்லா உபத்திரவங்களிலேயும் பொறுமையாயிருக்க உம்முடைய வசனங்கள் எங்களை காத்து கொள்ளுகிறது ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. எல்லாருக்கும் உத்தரவு சொல்லும்படியாய் உம்முடைய வசனம் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கிருபை பொருந்தினதாய் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களை எதிர்த்து வரும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் என்ற அந்த வாக்கு தத்தத்துக்காக கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எல்லா காலங்களிலும் நேரங்களிலும் உம்முடைய கிருபை எங்களை தாங்கி வழி நடத்த வேண்டுமாக நாங்கள் எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லாரையும் பொறுப்படுங்க. இந்த உலகத்திலே கர்த்தாவே, அந்த மாயைகளுக்கு பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்து ஜனங்களை விடுதலையாக்கும்படியாய் செய்யப்படுகிற இந்த ஊழியத்திலே கர்த்தர் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிட வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. விதைக்கிற விதைகள் ஒவ்வொன்றும் கர்த்தாவே ஆத்துமா ஆதாயத்தை கொண்டு வரட்டும் ஆண்டவரே. எல்லாரையும் ரட்சிக்கட்டும், உம்முடைய வார்த்தை விடுதலையாக்கட்டும். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. சௌரன் லெஸ்லி பிரதருக்காக, அவருடைய மனைவி ரீட்டா பிள்ளைகளுக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து அவர்களையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் குடும்ப காரியங்களையும் நடத்துகிறவர் நீர் கர்த்தாவே. ஆசீர்வதிங்க, தொடர்ந்து வழி நடத்தும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னுமா கர்த்தாவே, சாரி ரஞ்சனி அலங்காரமணிக்காக ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை எடுத்து நடத்தும்படியாய் பலனை கொடுக்கிறவர் நீர் தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. அது போல மகேந்திரனங்களையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் சுகம், ஆரோக்கியம், பலனை கொடுத்து வழி நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லாரையும் பொறுப்படுங்க, எல்லாரோடும் கூட இருங்க அப்பா. எல்லா காலங்களிலும் நேரங்களிலும் உம்முடைய உற்ற துணை ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையாண்டவரே. அப்பா, வழி நடத்துங்க. இன்னும் வரப்போற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர் மேலும் உம்முடைய கிருபை எப்போதும் கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. வார்த்தைகளை கொடுக்கும் போது அநேக ஆத்துமாக்கள் தங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து விடுதலை ஆகும்படியாய் வசனங்கள் பேசட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, அவர்களையும் அவருடைய குடும்பங்களையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். வாலிப பிள்ளைகளை விசேஷமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தங்களுக்கு பெற்றாருக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக உம்முடைய ஊழியத்துக்கு ஒத்துணைந்து கர்த்தாவே எல்லா காரியங்களிலும் பங்கெடுக்கும்படியாய் கர்த்தரந்த இருதயங்களிலே பேசுங்க ஆண்டவரே. இந்த உலக காரியங்கள் எல்லாம் மாயை என்பதை அந்த பிள்ளைகள் அறியும்படியாய் தெளிந்த புத்தியை கொடுக்க வேண்டுமாக நாங்கள்
ஒப்பு கொடுக்கிறோம். விசுவாச மக்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறவர்கள் மீண்டும் வந்து உம்மை ஆராதிக்க கிருபை பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, தங்களுடைய கடின இருதயத்தை விட்டு கர்த்தாவே நீங்களே தேவன் என்று அமர்ந்திருந்து அறியும்படியாய் எல்லாரையும் கூட்டி சேர்க்க வேண்டுமாக நாங்கள் உம்முடைய பாதத்திலே கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை உம்முடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம். தூபம் போல அனுப்புகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் இந்த நாளிலை நீர் முறியாதவர் ஆண்டவரே. மங்கி எறிகிற திரியை நீர் அணியாதவர், எல்லாரையும் நேசிக்கிறவர், எல்லாரையும் மண்டை இழுத்து கொள்ளும்படியாய் வாஞ்சியாய் வாசலிலே காத்து நிற்கிற தகப்பன் நீர் ஆண்டவரே. எல்லாரும் உம்மை காணும்படியாய் அவர்களுக்கு நீர் கர்த்தாவை கட்டளையிட வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. இன்னும் எருசலேம் நகரத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த தேசத்திலே உம்முடைய ஒளி வந்தது கர்த்தாவே. அந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்கும்படியாய் நீர் குழந்தையாய் பிறந்து அப்பா உம்மை கர்த்தாவே அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தியும் காணாதவர்களாய் இருக்கிறவர்கள் காணும்படியாய் அவருடைய கண்களிலே தெளிந்த புத்தியிலே கர்த்தாவே நீர் ஒளியை ஏற்றும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். இந்த கடைசி நாட்களிலே நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் எங்களை எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. உம்முடைய வருகை சீக்கிரம் சுவாமி. அந்த வருகையிலே கைவிடப்படாதபடி ஒவ்வொருவரையும் இழுத்துக் கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து தேசத்தை இஸ்ரவேலை காக்கும்படியாய் உம்முடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ரட்சிப்பை காணட்டும் அந்த ஜனங்கள். அது போல சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் கர்த்தாவை விடுதலையாக பண்ண வேண்டுமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கும் உம்முடைய அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் கர்த்தர் நீர் கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரை. தொடர்ந்து அவர்கள் உண்மை காணும்படியாய் ஊழியங்களை பெருக பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஊழியக்காரரை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. எவாஞ்சலிசம் செய்கிறவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. உம்முடைய கிருபை எப்போதும் அவர்களோடு கூட இருக்க வேண்டுமா ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து வழி நடத்தும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இன்னும் கர்த்தாவே கனடா தேசத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த தேசத்திலே காலநிலைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நீர் சீராக கர்த்தாவே இந்த இடத்திலே கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அதிக வெப்பநிலையினாலே பாதிக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் கர்த்தாவே பாதுகாக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலாயிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்மை நம்பியே இந்த உலகத்தில் உம்மை நம்புகிற ஜனங்கள் அநேகம் ஆண்டவரே. உமக்கு மறைவாக ஒன்றுமில்லை கர்த்தாவே. உம்முடைய பாதத்தில் இந்த உலகத்தை நாங்கள் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து இலங்கை தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க. அந்த தேசத்துல நடக்கிற எல்லா பொல்லாத காரியங்களிலிருந்தும் அந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்கி ரட்சிப்பை காண கிருபை பாராட்டுங்க. ஊழியங்களை பெருக பண்ணுங்க. என்னங்க தாவே தகப்பனே, சிறையில் இருக்கிறவர்கள் உண்மை காணட்டும். அந்த சிறை கதவுகளுக்கு கூட உம்முடைய சத்தியம் போகட்டும் ஆண்டவரே. அது போல வைத்தியசாலையில் இருக்கிறவர்கள் உம்முடைய வார்த்தையினாலே குணமாக்கப்படட்டும், ரட்சிப்பை காணட்டும் ஆண்டவரே. அது போல போதை வஸ்துகளுக்கு அடிமையாகி தகப்பனே அந்த பிள்ளைகள், எத்தனையோ பிள்ளைகள் காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. அப்பா, அவர்கள் எல்லாருக்கும் தெளிந்த புத்தியை நீங்கள் கொடுக்கும் போதே இந்த காரியங்களில் இருந்து அவர்கள் விலகி செல்லும்படியான புத்தி அவர்கள் உண்டாகும் சுவாமி. மனம் இறங்கி அந்த ஜனங்களை, அந்த பிள்ளைகளை, குழந்தைகளை, வாலிபர்களை, வயோதிபர்களை பாதுகாக்கும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரையும் பொறுப்படுங்க, எல்லாரையும் வழி நடத்துங்க. எல்லாவற்றையும் அன்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பாதத்திலே வச்சு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உம்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உம்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் வரைந்தெனக்காய் ஈந்ததாலே சோஸ்திரம். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் வரைந்தெனக்காய் ஈந்ததாலே சோஸ்திரம். ஆபத்திலே அரும் துணையே, பாதைக்கு நல்ல தீபமிதே. ஆபத்திலே அரும்
என்னை நடத்தும். பயப்படாதே, பலக்கரத்தாலே பாதுகாப்பேன் என்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பயப்படாதே, பலக்கரத்தாலே பாதுகாப்பேன் என்றதாலே ஸ்தோத்திரம். பாசமென் மேல் நீர் வைத்ததினால் பறிக்க இயலால் தவறுமென்னை. பாசமென் மேல் நீர் வைத்ததினால் பறிக்க இயலால் தவறுமென்னை. என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மூட்டும் ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே ஸ்தோத்திரம். என்னை மூட்டும் ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே ஸ்தோத்திரம். எப்படியும் உம் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே. எப்படியும் உம் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே. என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. And beautiful song. நல்லா பாடியிருந்தீர்கள். அது பழைய பாட்டா இருந்தாலும் நல்ல வார்த்தைகள், பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்தீர்கள். நன்றாக ஜபித்தீர்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் உங்களுடைய அழைப்புதலையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த இனிமையான குரலின் அவருக்காக உபயோகிக்கிறதுக்காக கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை மென்மேலுமாக உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை இன்னமும் கூட அந்த தாளந்துகளை தந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள் கொண்டு வருவார். நாங்களும் உங்களை இந்த நித்திய வெளிச்சம் சார்பாகவும் வார்த்தையின் வெளிச்சம் மற்றும்படி காலையிலிருந்து தொடங்கி இருக்கிற எல்லா மாதிரி மினிஸ்ட்ரியின் மத்தியில் வந்து நிற்கிற எல்லாருக்கும் சார்பிலும் இருந்து நாங்கள் உங்களை அந்த ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கும் கொண்டு வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். God bless you. Thank you. God bless you too, sister. ஆமென், ஆமென். அடுத்ததாக நாங்கள் சிஸ்டர் கிரேஸ் ஜே ரஞ்சன் அவர்களை அழைக்க போகிறோம். அவர் வந்து அவருடைய கர்த்தர் கொடுத்த தாளந்துகள் மூலமாக அவரும் வந்து ஆராதனையை செலுத்தி தேவ வசனத்தையும் கொண்டு வருவார். சிஸ்டர் கிரேஸ் வாருங்கள். தேங்க்யூ. நன்றி ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. வாரத்தின் முதல் நாள் திரும்பவும் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் நித்திய வெளிச்சத்துக்கு ஊடாக ஆண்டவர் இந்த ரேடியோ ஊழியங்களுக்கு ஊடாக நேரங்களை பயன்படுத்தி இந்த தேவன் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க இந்த இதுல நடத்துற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு விதமாய் நீர் ஆசீர்வாதித்து வழி நடத்துறதுக்காய் நன்றி. சுகம், பலம், ஆரோக்கியம், சமாதானம், சந்தோஷம், நிறைவு, செழிப்பு எல்லாமே உமக்குள்ளாக நன்மையான எந்த ஈவும் பூர்ணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதா ஊடாக இறங்கி வந்தது ஆண்டவர். அதுல எந்த வேற்றுமை நிழலும் இல்லாத அந்த பியோர ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்குள்ளாகவும் அது இந்த நாட்கள்ல வெளிப்படுறதுக்காக நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. இந்த காலநிலைய சகோதரி கருணா ஜபிச்சது போல ஆண்டவரே கொடூரமான சீரல் மதிலை மோதி அடிக்கிற பெருவெள்ளத்தை போல் இருக்கையில் ஏழைகளுக்கு பெலனும் ஒடுக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடனும் பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலமும் வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமாய் இந்த தேவன் கூடார மறையில வைத்து ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து நித்தியமாய் உமக்குள்ளாக ஆண்டவரை வாழுகிற வாழ்வு
கூடார மறைவு கண்மல வெடிப்புக்குள்ளாக ஒவ்வொருவரையும் நீ பாதுகாத்து வழி நடத்தி இந்த காலநிலை ஒருத்தருக்கும் ஆண்டவரை தாக்காதபடிக்கு என்னண்டா நீ சொல்லியிருக்கிறீர் வார்த்தையின்படி என் ஜனங்கள் சமாதான தாவரங்கள் நிலையான வாசஸ்தலங்கள் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களில குடியிருப்பார்கள் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியம். அப்படியாக ஒவ்வொருவரும் சமாதான தாவரம் நிலையான வாசஸ்தலம் அமைதியாய் தங்கும் இடங்களில தான் குடியிருப்பார்கள். அப்படியா நான் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். உன்னத தேவன் நீரே, ஞானம் நிறைந்தவரே. உன்னத தேவன் நீரே, ஞானம் நிறைந்தவரே. முழங்கால் யாவுமே பாரினில் முடங்கிடுதே. முழங்கால் யாவுமே பாரினில் முடங்கிடுதே. உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே என்றும் தொழுதிடுவோம். உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். ஒருவரும் சேரா ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. ஒருவரும் சேரா ஒளியில் வாசம் செய்பவரே. ஒளியினை தந்துமே இதயத்தில் வாசம் செய்யும். ஒளியினை தந்துமே இதயத்தில் வாசம் செய்யும். ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுதிடுவேன். ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவன் நீரே, பாதம் பணிந்திடுவோம். பரிசுத்த தேவன் நீரே, பாதம் பணிந்திடுவோம். கழுவிய நிறுத்தி நீரே, சத்திய தேவன் நீரே. கழுவிய நிறுத்தி நீரே, சத்திய தேவன் நீரே. கனம் மகிமை செலுத்திய நாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். கனம் மகிமை செலுத்திய நாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சியுண்டு. அருகில் எப்போதும் நித்திய பேரின்பமுண்டு. முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சியுண்டு. அருகில் எப்போதும் நித்திய பேரின்பமுண்டு. நிறைவான மகிழ்ச்சி நீரே, நித்திய பேரின்பமே. ஆராதனை உமக்கே, நாளெல்லாம் ஆராதனை. ஆராதனை உமக்கே, நாளெல்லாம் ஆராதனை. முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சியுண்டு.
உம்மருகில் எப்போதும் நித்திய பேரின்பமுண்டு. என்னை காக்கும் இறைவன் நீரே, உம்மிடம் நான் அடைக்கலம் புகுந்தேன். என்னை காக்கும் இறைவன் நீரே, உம்மிடம் நான் அடைக்கலம் புகுந்தேன். என்னை ஆளும் தலைவர் நீரே, உம்மை அன்றி ஆசை வேறில்லை. என்னை ஆளும் தலைவர் நீரே, உம்மை அன்றி ஆசை வேறில்லை. என்னை காக்கும் இறைவன் நீரே, அரசாளும் தலைவன் நீரே, ஆராதனை உமக்கே. நாளெல்லாம் ஆராதனை முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சியுண்டு. உம்மருகில் எப்போதும் நித்திய பேரின்பமுண்டு. எப்போதும் என் முன்னே உம்மைத்தான் நிறுத்தியுள்ளேன். வலப்பக்கத்தில் இருப்பதனால் அசைவுற விட மாட்டீர். எம் வலப்பக்கத்தில் நீர் இருப்பதனால் அசைவுற விட மாட்டீர். உம்மைத்தான் நிறுத்தியுள்ளேன். என் முன்னே எப்போதும் ஆராதனை உமக்கே. நாளெல்லாம் ஆராதனை முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சியுண்டு. உம்மருகில் எப்போதும் நித்திய பேரின்பமுண்டு. எனக்குரிய பங்கும் நீரே, பரம்பரை சொத்தும் நீரே. எனக்குரிய பங்கும் நீரே, பரம்பரை சொத்தும் நீரே. ஆலோசனை தரும் தகப்பனே, இரவும் பகலும் பேசும் தெய்வமே. ஆலோசனை தரும் தகப்பனே, இரவும் பகலும் பேசும் தெய்வமே. எனக்குரிய பங்கும் நீரே, பரம்பரை சொத்தும் நீரே. ஆராதனை உமக்கே. நாளெல்லாம் ஆராதனை. என் இதயம் மகிழ்கின்றது, என்னுடலும் இளைப்பாறுதே. ஜீவ மார்க்கம் எனக்கு போதித்தீர், ஜீவனே உமை பாடுவேன். ஜீவ மார்க்கம் எனக்கு போதித்தீர், ஜீவனே உமை பாடுவேன். என் இதயம் மகிழ்கின்றது, என்னுடலும் இளைப்பாறுதே. ஆராதனை உமக்கே. நாளெல்லாம் ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே. நாளெல்லாம் ஆராதனை. நன்றி ஆண்டவர். உண்மையை துதித்து உம்மை போற்றி உம்மை புகழ்ந்து உம்மை உயர்த்த ஆண்டவர் உம்மை கனப்படுத்த இந்த இடத்திலுமாய் தந்த நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தினால துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறேன், துதிக்கிறேன். ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமேன். இந்த வேளையிலும் நாங்கள் நான் ஒரு வசனத்துக்கூடாக இதை என்னோட ஆண்டவருக்குள்ளாக நான் இதை மற்றவர்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன். மேலும் காணப்படுகிறவர்கள் 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 17-18 வசனம்.
மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குறது. ஏனெனில் காணப்படுபவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். காணப்படுபவைகளை அல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான நம்முடைய உபத்திரம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமை உண்டாக்குறது. ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். இந்த வசனத்துக்கூடாக நாங்கள் இந்த நாட்கள்ல கண்களால காணுறது ஏனென்றால் நாங்கள் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம். தரிசித்த முன்கூட்டியே எல்லாம் தெரியுது, சுற்றாடல்கள் என்ன இருக்குது, காலநிலைகள்ல இருந்து எல்லாமே எங்களுக்கு மாறா இருந்தாலும் தேவன் எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிற நல்ல நல்ல பங்கு. தேவன் சொல்லி இருக்கிறார், எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ண முடிவர்களாயும் சகலவித நற்கிரியைகளும் பெருகளாயும் இருக்கும்படி சகலவித கிருபைகளையும் பெறுக. அப்ப அவருடைய கிருபை எப்பொழுதும் எங்களை அந்த கிருபையினால எல்லாவற்றையும் சுதந்திரிக்கக்கூடியதாக இந்த பூமியிலே வச்சிருக்கிறது. ஏனென்றால் அது எங்களுக்கு கண் கண்டதும் இல்லை, காது கேட்டதும் இல்லை, இருதயத்துல தோன்றினதும் இல்லை. அவைகள் எல்லாம் எங்களுக்குள்ள ஆவியில நிறைந்திருக்கிறபடினால அதை எப்படி சுதந்திரிக்க வேணுமெண்டா இந்த உபத்திரவம் சொல்லி நாங்கள் இந்த முன்னுக்கு தெரிகிறத மாத்திரமில்லை, அவர் எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற அவர் சிலுவையில இவ்வளவு பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்து அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிரமப்பட்டவர் என்று எண்ணப்பட்டு துப்பப்பட்டு அவமானப்பட்டு நிந்திக்கப்பட்டு இந்த எல்லாவற்றிலும் எங்களுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்து நாங்கள் தரித்திரராக இருக்கக்கூடாது என்று அவர் தன்னைத்தான் வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலா இந்த பூமிக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு வந்து அவர் வந்து எந்த இல்லையும் வந்து நாங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராயிருந்து தன்னைத்தான் வெறுமையாக்கி வந்து எங்களுக்கு தந்த இந்த ஐஸ்வர்ய வாழ்வு எங்களுக்கு தந்த நித்திய ஐஸ்வர்யத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அதே போல எல்லா கவலைகள் துன்பங்களுக்காகவும் அவர் எல்லாவற்றிலும் நிந்திக்கப்பட்டு கவலைப்பட்டு எல்லாவற்றிலும் அந்த தேவன் பாடுபட்டது நிமித்தம் இந்த நாட்களை நாங்கள் எதை நோக்கி இருக்குமா பண்ணல. பவுல் நம்மை காட்டிலும் அதிகமான பிரச்சனைகள் இருந்த போதிலும் தன்னுடைய சோதனைகளை லேசான உபத்திரம் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஒரு வசனத்துல 2 கொரிந்தியர் 11 வசனம் அவர் சொல்றார் என்றால் 3 முறைகளும் ஆற்றினால் அடிக்கப்பட்டார். இந்த தண்டனைக்குரிய நபர் அவரை வந்து அவரை ஒரு இடத்துல நிக்க விடாமல் அவரை தூக்கி திசை திருப்பி எல்லா பாகத்திலும் கொண்டு போனா. அப்ப நொறுங்கி மிலாற்றினால் அடிக்கட்ட எண்ண முடியாத அளவிற்கு வாரினால் அடிக்கப்பட்டதாகவும் கூறுகிறார். அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு எல்லாவற்றிலுமே எழுதப்பட்ட வேதாமத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதிகமாக துன்புறுத்தப்பட்டார். அப்ப நாங்கள் அந்த எங்கு சென்றாலும் அவரை போல நாங்கள் பாருங்க சிறைச்சாலைக்குள்ள வந்து மகிழ்ந்து பாடினார். என்ன சிறைச்சாலையில இப்படி கைய 2 பக்கம் தொழுமரத்துல கட்டி அப்படியான சூழ்நிலையில கூடி மகிழ்ந்து பாடினாரா. அப்ப அதே மாதிரி அந்த என்னண்டு அப்படியான அவற்றை இருதயம் அப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா இருதயத்துல அந்த தேவனுடைய மகிழ்ச்சி அவர் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் வச்சிருக்கிறார். நாங்கள் இதைத்தான் அனுபவிப்போம் என்ற அந்த எண்ணம். ஏனென்றா நாங்கள் பார்க்கறத மாத்திரம் இல்லை, நாங்கள் கண்ணால சூழ்நிலைகளை பார்க்காமல் எங்களுக்காக உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கிற இதை நிறைவாய் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாங்கள் பூமியில் உள்ள எல்லா ஜாதிகளிலும் தேவன் எங்களை மேன்மையாக வைத்திருக்கிறாண்டு அவர் எங்களுக்கு ஒப்பான ஒருவரும் இல்லைன்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்படியான அந்த சுதந்திரத்தை நாங்கள் இந்த பூமியில அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த எல்லா லேசான உபத்திரம் இந்த நாட்கள்ல உள்ள உபத்திரங்களை நாங்கள் மறந்து முன்னானவைகளை மறந்து எப்பவும் வந்து நாங்கள் பின்னானவைகளை மறந்து அவை அந்த இலக்கை நோக்கி எங்களுக்கு எந்த நோக்கத்துக்காக ஆண்டவர் எங்களை அழைத்தாரோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படி அந்த நோக்கத்தை நேர் நோக்கி மேல் நோக்கி நாங்கள் போகும்படியாக இந்த நாட்கள் இந்த வசனத்துக்கூடாக ஆண்டவர் என்னோடு அது இதைத்தான் பேசினார். என்னடா இந்த உபத்திரவங்கள் லேசான உபத்திரவம் அது இந்த நாட்கள்ல மாறக்கூடியதாக வந்து விட்டது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தினம் அந்த தேவ வசனங்கள்ல வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி அவருடைய அன்பின் அகலம் நீளம் ஆழம் உயரம் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எங்களுக்குள்ள நிறையப்பட்டிருக்கிறபடினால அந்த டிவைன் அந்த எல்லாவற்றிலும் உள்ளுக்குள்ள எங்களுக்குள்ள நிறைவு இருக்கிறபடியா எப்பொழுதும் அதை சுதந்திரிக்க முடியத்தக்கதாக சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை நிறைவை என்ன நெருக்கம் இரவு சில நேரம் இருதயம் வந்து ஒரு என்னென்று அப்படியான ஒரு நெருக்கம் மாதிரியும் வார சூழ்நிலைகள் எத்தனையோ வந்திருக்கு. அப்படியாக இருக்கிற நேரத்துல கூடி அவரை துதிச்சு அவரை பாடி அவர் செய்த நன்மைகளை நன்றி செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளும் போது அது இருதயத்துல ஒரு ஆறுதல். அவர் பவுலும் சீலாம் வந்து அந்த சிறைச்சாலையில எப்படி பாடிக்கொண்டிருக்கிறாரோ
இருந்தார்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் அதே செய்யக்குள்ள அந்த வெயில கண்ட பனி போல அந்த துன்பங்கள் மறைஞ்சு போறத காணலாம். அதை நாங்கள் எங்களை அனுபவபூர்வமா அதை நாங்கள் உட்படுத்தி பார்க்கக்குள்ள வந்து, ஏனென்றா நாங்கள் ஒரு முளத்தை கூட்டவும் முடியாது, கவலைப்படுகிறதுனால ஒரு முளத்தை கூட்டவும் இல்லாது, குறைக்கவும் இல்லாது. அப்ப என்ன செய்யணும்னா, நாங்க தேவன் சொன்னது எல்லாவற்றுக்காகவும் நன்றி செலுத்தி அதை பாடி துதிச்சு அவரை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கும் போது அவருடைய முகங்கள் மீது பிரகாசம் அடைந்து அவர்கள் முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒருபோதும் என் ஜனம் வெக்கப்பட்டு போவதில்லைன்னு சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படி, தேவன் வச்ச இந்த வார்த்தையின்படி நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன். கேட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துறேன். எல்லா மகிமையும் கனமும் அவருக்கே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமேன். 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 நன்றாக ஒரு வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்தீர்கள். ஏனென்றால் அந்த வார்த்தையிலே நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. அந்த வார்த்தையின் மூலமா தான் நாங்கள் ரிஃபைனஸ் ஃபயர் என்று சொல்லியிருக்கு. தங்கம் என்ன மாதிரி உருக்கப்பட்டு அதிலிருந்து அந்த தங்கத்தினால அந்த வெளியில வருட நேரம் என்ன மாதிரி பிரகாசித்து இன்னும் முதல் இருந்ததிலும் பார்க்க இன்னும் பிரகாசத்துடன் வழியில வாரது போலவே நாங்களும் அந்த தங்கத்தை உருக்குறது போலவே நாங்களும் இந்த உபத்திரங்களின் மூலம் செல்ற நேரம் அந்த பாட்டு கூட இருக்குது. இந்த உபத்திரம் சீக்கிரம் நீங்கி விடும், ஆனால் அந்த உபத்திரத்தால நாங்கள் போற நேரம் கர்த்தர் எங்களுக்கு அதை தியானித்து வைத்து அந்த இடத்துல தயாரித்து வைத்திருக்கிறபடியால் நாங்கள் அதை சமாதானத்துடையும் அவருடைய அன்புடனையும் நாங்கள் அதை வெற்றியுடன் செல்லும் பொழுது அதனால வார ஆசீர்வாதம் பெரிய ஆசீர்வாதம். அதை நாங்கள் கண்கால பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவர் எங்களுக்கு தயாரித்து வைத்திருக்கிறார். அதைத்தான் நீங்கள் இப்போ நன்றாக பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர் கிரேஸ். அத்துடன் அனுபவமாக நான் இதை சொன்னது. சில நேரத்துல நெருக்கங்கள் வந்து அந்த அதன் ஊடாக நான் போயிருக்கிறேன். அப்படியான நேரத்துல ஒண்ணுமே செய்யலாத ஒரு வழி கூடி தெரியாம இருக்கும். என்ன அடுத்த இது என்ன செய்ய. ஆனா அந்த நேரத்திலையும் வந்து இதை பாட்டு துதிச்சு நன்றி செலுத்தும் போது எப்படி அது மறைஞ்சது, என்னத்துக்காக கவலைப்பட்டேன் என்று கூடி தெரியாத மாதிரி ஆண்டவர் ஆவியானவர் அப்படி வழி நடத்தி கொண்டு போனபடியே அந்த அனுபவத்தை தான் நான் இதுல பகிர்ந்து கொண்டேன். ஆமென். அது இன்னொரு முறை என்னென்றால் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படியான அந்த வழியில போனவர்களை இன்னும் கூட அந்த வார்த்தையின் மூலமாக அவர் உபயோகிக்கிறார். அது உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட்மனியாகவும் வந்து அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து உங்கள் மூலமாக அதை நீங்க போன வழியையே அதை கொண்டு வந்து காட்டுறபடி அது இன்னும் கூட பிரயோகிக்கப்படுகிறது என்றபடியா. காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கும் உங்களை நீங்கள் வந்து பகிர்ந்து கொண்ட விதத்துக்கும் கர்த்தருக்கே எல்லா மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக. காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர் கிரேஸ். தேங்க்யூ டாலி. தேங்க்யூ சிஸ்டர் ரஞ்சினி. தேங்க்யூ. ஆமேன். ஆமேன். காட் பிளஸ் யூ. அடுத்ததாக நாங்கள் சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கத்தை அழைக்க போகிறோம். அவருக்கும் கடவுள் ஒரு கர்த்தர் நன்றாக ஒரு வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அவர் இப்பொழுதும் ஒரு நல்ல கவிதையை ஏற்றி கொண்டு வந்து எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார். அவரை நாங்கள் இப்பொழுது அரவழைப்போம். I would like to invite Sister Mary Thangalingam, who has been given a gift of writing poetry and beautiful poems in the Tamil language. I would like to invite her at this time to come and share what the Lord has given to her this time to share with us. சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கம், பாருங்கள், கர்த்தர் கொடுத்த இயற்றின உங்களோட வார்த்தையை வந்து எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. God bless. நன்றி சிஸ்டர். நன்றி சிஸ்டர் அஞ்சினிக்கும் சிஸ்டர் கிரேஸ்க்கும் நன்றி. நீங்க 2 பேரும் தேவன வார்த்தையை பற்றி கதைச்சு கொண்டீங்க. நான் அதில் சொக்கி போயிட்டேன். உங்கள் 2 பேருக்கும் நன்றி. எனக்கு நல்ல பிளஸிங்கா இருந்தது, பிரயோசனமா இருந்தது. இனி நான் இந்த கவிதைக்கு வரேன். ஓகே. தேவன் நாமம் ஒன்றுக்கே எல்லா துதிகன மகிமையை செலுத்துகிறேன். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்தில் உம்மை சங்கமம் வானொலியின் அலை வரிசையில் ஒன்று கூட்டின கிருபைகளுக்காக நன்றி சொல்லி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரை என்னை நிறைவாக ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துமாறு என்னை தாழ்த்தி உம்முடைய பாதத்திலே தருகிறேன். இதில் இணைந்துள்ள ஸ்தாபகரையும் ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப எந்திர சாதனங்களையும் கர்த்தர் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. சூரிய ஒளியில் சொல்லெடுத்து அன்னை தமிழில் வரி தொடுத்து அசைந்தாடும் தென்றல் காற்றை அழகாக அள்ளி அமைத்து சங்கமம் வானொலி அலை வரிசையிலே சூட்டுகிறேன் பாமாலை ஒன்று. இதோ விடிவான பனி, வெள்ளி தோட்ட அழகு, அந்தரத்தில் புள்ளினங்கள் அதிகாலையில் ஆலோலம் பாடுகையில் என் ஜெபமும் தூபம் போல் உம்மை நோக்கி உயரட்டும் அதிகாலையிலே.
அதிகாலையிலே அவரை தேடுபவர்கள் கண்டடைவார்கள். எனவேதான் அதிகாலை ஜெபம் என்ற தலைப்பில் கவி தொடுக்கிறேன் என் அன்பு உறவுகளுக்காய். இது வானுக்கும் பூமிக்கும் வைர நெசவல்லவா நம் அதிகாலை ஜெபங்கள். அனுதினமும் அதிகாலையில் நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து தூய்மைப்படுத்தி தூயரின் சுவடுகளை பின்தொடர்வோமாக. அதிகாலை ஜெபம் எத்தகைய உலர்ந்த வாழ்விலும் தேவனின் கிருபை புதியதொரு தொடக்கத்தை வழங்கும். ஆவியானவர் புதிய உயர் நிலையை தருவார். சூரியனையும் சந்திரனையும் நிற்க வைத்த யோசுவாவின் ஜெபம். விண் கற்களும் வீழ்ந்து விண் கோள்களும் நிலைத்த போது விண்ணவருக்கான ஜனங்கள் வெற்றியை குவித்தனர். நாமும் அதிகாலை ஜெபத்தில் மண்டியிட்டால் நம்மாலும் தகர்க்க கூடாத எரிக்கோ கோட்டைகள் இல்லை. நாமும் அதிகாலை ஜெபத்தில் மண்டியிட்டால் நம்மாலும் தகர்க்க கூடாத எரிக்கோ கோட்டைகள் இல்லை. அதிகாலையில் விழித்துக் கொள்வேன் என்பதை விட அதிகாலையை விழிக்கச் செய்வோம் ஜெபத்தில் என்றும். கர்த்தருடைய வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமாய் இருக்கிறவன் மிக எளிதில் தேவனை கண்டடைகிறான். நாம் விழித்திருக்க கட்டளையிட்டவர் நம்மோடு என்றும் உடனிருக்க ஆயத்தம் உள்ளவரின் சொந்தங்களே. தாவீதின் விண்ணப்ப வரிகள் தேர்ந்த சிற்பி செதுக்கிய உயர்ந்த சிற்பம் போன்றவை. கண்மணியை போல் என்னை காத்தருளும். விண்ணப்ப கலையில் கைதேர்ந்த தாவீது. இது பரலோகத்துக்கு அனுப்பிய ஒரு விண்ணப்பம் எனலாம். இத்தகைய ஒரு பலத்த பாதுகாப்பை தேவனிடம் விண்ணப்பம் பண்ணினார் தாவீது. நாம் தேவனின் பார்வையில் கண்மணிகளாக இருப்பது எவ்வளவு மேன்மையான அனுபவம் என் சொந்தங்களே. ஜெபத்தால், அதிகாலை ஜெபத்தால் நமக்கு எதிராக எழும்பும் ஆயுதங்களை அற்ப தூளாக்க ஆற்றல் உள்ள தேவன் நம்மோடு இருப்பது பெரிய காரியம் அல்லவா நமக்கு. அதிகாலை ஜெபத்தின் ஏகாந்தத்தின் இனிமையிலே பாசைகள் தீர்ந்த பயணத்தில் இந்த பண்டிசை துணைவர அழைக்கிறேன் ஐயா. விடியலை எழச் செய்யும் விரல்கள் தேவ மனிதர்களுக்கு உண்டு. விடியலை எழச் செய்யும் விரல்கள் தேவ மனிதர்களுக்கு உண்டு. அதிகாலை ஜெபத்தில் என் அழுகையின் அர்த்தம் புரிந்த அகராதி புத்திரமே என் அப்பா, உம் பாதங்களை கண்ணீரால் கழுவுகிறேன் என் ஐயா. நாம் முட்டி போட்டு இதயங்களை அவருக்கு நேராக திருப்பி ஜெபிக்கும் போது உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் என உன்னதர் பதில் தருவார் என் அன்பு உறவுகளே. தேவனின் படைக்கு எண்ணிக்கை தேவையில்லை, ஜெப வீரர் தேவை. ஆர்ப்பாட்டம் தேவையில்லை, அர்ப்பணிப்பு தேவை. தேவனின் படைக்கு எண்ணிக்கை தேவையில்லை, ஜெப வீரர் தேவை. ஆர்ப்பாட்டம் தேவையில்லை, அர்ப்பணிப்பு தேவை. அதிகாலை அர்ப்பணிப்பு, இது ஆழியிலே கிடைத்த அழகு முத்தல்லவா நமக்கு. கண்ணீரால் என் ஜெபத்துக்கு கதை சொல்கிறேன். தூறலும் இல்லை, மழையும் இல்லை, நான் மட்டும் நனைகிறேன் உம் தொடுகையில். தூறலும் இல்லை, மழையும் இல்லை, நான் மட்டும் நனைகிறேன் உம் தொடுகையில். வலிய கரமொன்று என் கண்ணீரை துடைக்கிறதே, என் ஆனந்தமே, என் இன்பமே, நன்றியப்பா. கோபம், மோகம், காமம், பாவம், சாபம் இவையெல்லாம் அதிகாலை ஜெபத்தீயின் சுருக்கம். நாம் வார்த்தையினும் ஆயுதத்தை கையில் எடுப்போம். வானங்கள் வசப்படும் நம் கைகளுக்குள். எல்லா திசைகளும் நமக்குள் அடங்கும். நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடி விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தரின் குரலை கேட்கும் காதுகள் பாக்கியம் உள்ளவைகள். அதிகாலை ஜெபத்தில் நாமும் கேட்கலாம் அவர் குரலை. அப்போது உள்ளத்தில் ஆனந்தம் உள்ளுக்குள் உறடிக்கும். வசந்தம் வீசி வரும், வானம் வசமாகும் எம்மிடம். அதிகாலையில் ஆவியானவரின் மென் தொடுதலை உணர முடியும். அப்போது தெய்வீக சமாதானத்தால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம். சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும். விடிய காலத்திலே களிப்புண்டாகும். இதயம் வலிக்கும் நோவுகளை கொண்ட இரவுகளால்
நமது தோள்களும் தளர்ந்து கால்களும் தள்ளாடி மூச்சு திணறும் அவல நிலை கூட தோன்றலாம். ஆனாலும் விடியல் ஒன்று காத்திருக்கிறதே. பாடுகள் நிறைந்த இரவுகள் மாறி பாட்டுக்கள் நிறைந்த பகல்கள் வரும் என் அன்பு உறவுகளே. ஜெபத்தின் மூலம், அதிகாலை ஜெபத்தின் மூலம் கனியுண்ண வந்த பறவைகள் நாங்கள். ஆவியின் கனியுண்ண வந்த பறவைகள் நாங்கள். வெறும் மரங்கொத்தி பறவையாய் வாழலாமா என் சொந்தங்களே? நம்மை நேர்படுத்த உதவும் அற்புத மார்க்கம். என் மனம் இங்கே சொட்டு சொட்டாய் வழியுதிங்கே அதிகாலை ஜெபத்தில். என் மனம் இங்கே சொட்டு சொட்டாய் வழியுதிங்கே அதிகாலை ஜெபத்தில். அழுகை நிழல்கள் அப்போது இடம் தெரியாமல் மறைந்துவிடும். நமக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போற தேவனை நம்பி விடியலுக்கு உயிர் கொடுப்போம். திசைகள் எங்கும் சுசேஷ ஒளி பரவட்டும். என் நண்பரே, இருட்டோடு போராடி அதிகாலையே நான் எழுந்து உம் முகம் தேடுகையில் மலர்ச்சோலையில் வீசும் சுகந்தம் உம்மில் சொக்கி போகும் ஐயா. என் அப்பனே, இருட்டோடு போராடி அதிகாலை நான் எழுந்து உம்முகம் தேடுகையில் மலர்ச்சோலையில் வீசும் சுகந்தம் முன் சொக்கி போகும் ஐயா. நாம் ஜெபத்தில் கேட்பதை மட்டுமல்ல, கேட்காததையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவர் சித்தத்தில். என் கண்களில் நீர் மல்கிய போது என் கண்ணீரை துடைக்கும் என் தகப்பனே, எப்படி கைமாறு செய்வேன் அப்பனே. மலரோடு உரசும் காற்றாய் அதிகாலை ஜெபத்தில் என் மனதோடு மனசாரவும் கிருபை வேண்டுமையா எனக்கு. மலரோடு உரசும் காற்றாய் அதிகாலை ஜெபத்தில் என் மனதோடு மனதாரவும் கிருபை வேண்டுமையா எனக்கு. வெண்பனி கொட்டும் இரவின் நடு நிசியிலே என் கால்கள் மண்டி போட மன்னவா நான் மனதார ஜெபிக்கையிலே அழாதே என அரவணைக்கும் என் அப்பனே, அகிலத்தை ஆள்பவனே, நன்றியப்பா என் சொந்தமே. அழாதே என அரவணைக்கும் அப்பனே, அகிலத்தை ஆள்பவனே, நன்றியப்பா என் சொந்தமே. காட்டின் பேரிசையும் மலை பாடும் பாடலும் கோடி கீர்த்தனமும் கவிகோர்த்த வார்த்தைகளும் அதிகாலை ஜெபம் போல் இன்பம் தருமோ. எனக்குள்ளேயும் ஒரு பிடிவாதம் நான் விட்டு கொடுப்பதாயில்லை வார்த்தையின் மீது கொண்ட நம்பிக்கையை. அடையில் தான் தேன் இருக்கும், ஆலையில் தான் முத்திருக்கும், அதிகாலையில் தான் ஆண்டவாகும் தரிசனம் இருக்கும். அதிகாலையில் தான் ஆண்டவாகும் தரிசனம் இருக்கும். கர்த்தாவே, உமக்காகவே காத்திருக்கிறேன் தரிசனம் வேண்டி. ஒவ்வொரு நிமிடமும் உம் அன்பு என் மேல் சொட்ட சொட்ட உமக்காகவே அதிகாலை விழித்திருக்கிறேன் என் விண்ணவரே. ஒவ்வொரு நிமிடமும் உம் அன்பு என் மேல் சொட்ட சொட்ட உமக்காகவே அதிகாலமே விழித்திருக்கிறேன் என் விண்ணவரே. எளிமையில் வாழ்ந்திடும் அதிகாலை ஜெபத்தின் வலிமையும் ஓரழகு. உம் அன்பை மொழிந்திடும் மொழியழகே தனி அழகு தானே ஐயா. உம் அன்பை மொழிந்திடும் மொழியழகே தனி அழகு தானே ஐயா. அதிகாலை இதுவென விடிவள்ளி சொன்ன பின்பும் இனியும் தூக்கம் வேண்டுமா என் உறவுகளே. அதிகாலை இதுவென விடிவள்ளி சொன்ன பின்பும் இனியும் தூக்கம் வேண்டுமா என் உறவுகளே. என் அப்பனே, ஜெப சிந்தையுடன் மலரெடுத்து செந்தமிழில் கவி படித்து உந்தனுக்கு சூட்டிவிட்டேன் ஐயா. ஜெப சிந்தையுடன் மலரெடுத்து செந்தமிழில் கவி படித்து உந்தனுக்கு சூட்டிவிட்டேன் ஐயா என கூறி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து அன்பு உறவுகளுக்கும் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரி மேரி தங்கலிங்கம். நன்றியப்பா, நன்றிகள். நன்றிகள் அனைவருக்கும். ஆமேன், ஆமேன். நன்றாக ஒரு
இந்த மாதிரி காலையில எழும்பி நாங்கள் ஜெபிக்கும் ஜெபத்தினால வார நன்மைகளை பற்றி நன்றாக ஒரு கவிதையை ஏற்றி வந்து பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கம். கர்த்தர் உங்களையும் அந்த உங்களுக்கு கொடுத்த வரத்தின் மூலமாக இன்னும் நிறைய தாளந்துகளையும் இயற்றுறதுக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து இன்னும் கொண்டு வந்து உங்களை உபயோகிப்பாராக. நித்திய வெளிச்சத்துல மட்டுமில்ல, எல்லா இடத்துலயும். ஆமென். நன்றி சிஸ்டர் ரஞ்சினி, நன்றி உங்களுக்கு. நன்றி. தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கம். ஆமென். ஆமென். அடுத்ததாக நாங்கள் சிஸ்டர் டாலி அவர்களை அழைக்க போகிறோம். அவர் வந்து ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்பார். I would like to invite Sister Dolly at this moment to be able to come and pray for the workers. Sister Dolly, வாருங்கள், வந்து ஜெபியுங்க, பாட்டையும் பாடுங்க. இன்றைக்கு டைம் கொஞ்சம் குறைந்து இருக்கிறபடியால் நீங்கள் ஜெபித்து விட்டு போகலாம். நானும் அது முதலாவது வார்த்தையும் கொண்டு வருவதும் வேண்டும் என்று அத்துடன் நான் கேட்டுக்கொண்டவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேணும் என்றபடியால் நீங்கள் ஜெபித்து விட்டு நான் அதை தொடர்ந்து நானும் ஜெபிக்கிறேன். சிஸ்டர் டாலி. Sister Dolly. Yeah, praise the Lord. I unmuted it and again it's got. Okay. Thank you, Lord Jesus. நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. உங்களோட துதிகளின் மூலமாக எங்களுக்கு பதில் கொடுத்து எங்களுக்கு ஆண்டவரே அந்த நித்திய ஜீவன் எங்களுக்கு கொடுத்து வழிநடத்துகிற கிருபைகளுக்கான நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. வரப்போற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களும் புதிதாக வந்திருக்கிறவர்களும் வரப்போறவர்களுக்கும் ஆண்டவரே உங்களோட வல்லமையும் கிருபையும் உங்களோட சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்தி அதிகமாக உங்களோட உன்னதத்தின் அருளை எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. நேற்றும் இன்று மாறாதவரே, இன்றும் ஆண்டவரே கர்த்தரே என் பலனும் என் கீதமும் அவர் எனக்கு இரட்சகருமாய் இருக்கிறபடியா நன்றி செலுத்துறப்பா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களோட அநாத அன்பை கொடுத்து ஆண்டவரே உங்களோட அபிஷேகத்தை கொடுத்து அழைத்து வந்த ஊழியக்காரர்களை இப்பொழுது நித்திய வெளிச்சத்தில் ஆண்டவரே வெளிச்சமாக ஒளியாக எங்களுக்குள்ள வந்து கிருகை செய்யற கிருபைகளுக்காக நீ நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. உங்களோட கிருபை எப்பொழுது நல்லதையா துதியுங்களப்பா. அவருடைய கிருபையை துதிக்கும் பொழுது அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவர் கிருபையின் மூலமாக ஆண்டவரே நீங்க அழைத்து வந்த ஊழியக்காரர்களுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. நீங்க ஆதியும் அந்தமும் அல்பாவும் ஒமேகாவும் இருக்கிற கர்த்தரே, இப்பொழுதும் எங்களுக்கு ஆதியும் அந்தமா இருந்து ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்கள் தேவையை சந்தித்து அவர்களை உங்களுக்கு உகந்த வாசனையாக அவர்களை நீங்க அழைத்து வந்த கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. நீங்க நன்றியுள்ள தகப்பனே, இப்பொழுதும் ஆண்டவரே புதிதான காரியங்களை ஒவ்வொரு உள்ளங்களில் ஆண்டவரே பெரிதான அற்புதமான காரியங்கள் செய்த ஆண்டவரே, நாங்க அறிந்தும் அறியாததும் இருக்க அப்பா மறைவில் இருக்க இரகசியங்களை அப்பா வெளிப்படுத்தி யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். உங்களுடைய நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படுவேனும். புதிதான காரியங்களை நீங்க நடத்தி வர்ற கிருபைகளுக்கான நன்றி. காலை தொடக்க இப்பொழுது வரையும் நடத்துகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களுக்கும் ஆண்டவரே நான் நன்றி செலுத்துறேன். உங்களுக்கென்று வேறு புரிந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உலகத்தை வெறுத்து உங்கள் சிலுவையை முன் எடுத்து சென்று உங்களை மட்டுமே மகிமைப்படுத்துவதற்கு யாவரையும் இரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைங்க அப்பா. உங்களுடைய நாமம் இனிதான நாமம் என்று கூறி உங்களுடைய பரிமள தைலத்தை ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் புதிதாக கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஒரு வருஷம் வந்து இதை பாடுறேன் கர்த்தருக்கு இன்றைய காலம்பர புதிதான அபிஷேகத்தின் மூலமாக கர்த்தரங்களை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது கர்த்தரங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். அதுக்கான நன்றி செலுத்துறேன். ஒவ்வொருதையும் இரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைங்க. உங்களோட நாமத்தையே மட்டுமே உயர்த்துவதற்கு நித்திய வெளிச்சத்துல ஒவ்வொருத்தரையும் பிரதர் லெஸ்லி, சிஸ்டர் ரீட்டா அழைத்து வந்து இந்த பெரிதான வானொலி ஊடாக இந்த ஊழியம் செய்வதற்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன். இன்னும் அவங்க இரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைங்க. மகேந்திரன் ஐயாவை ஆண்டவரே அவங்க கூடி நடத்துற இந்த ஊழியம் பெரிதானது. உங்களோட பார்வைக்கு இது பெரிதில்லை ஆண்டவரே. உமால முடியாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை. இப்பொழுதும் எங்கள் மத்தியில் அபிஷேகத்தை உபவாச அபிஷேகம் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்கிற அந்த ஊழியங்கள் அப்பா அற்புதமாகவும் அதிசயமாகவும் அப்பா நீங்க ஆசீர்வதித்து வர்ற கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்தி இப்பொழுதும் எங்கள் மத்தியிலிருந்து எங்களை ஆசீர்வதித்து கொண்டிருக்கிற கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்தி யாவரையும் உங்களோட கரத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். உங்களோட நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக.
புதிய ஒரு பந்தி மட்டும் பாடுற கர்த்தர் இதை இவ்வளவு அழகா எங்கள் யாவரையும் அவருடைய இரத்தத்தினால கழுவினார். அந்த அந்த இரத்தத்துல எவ்வளவு வல்லமை உள்ளது என்று மட்டுமே அதை சொல்லிட்டு நான் விற்கிறேன். ஆமேன் அப்பா. புதிய வாழ்க்கையை கொடுத்த தகப்பனே மக்கு நன்றி. புதிய வாழ்வில் ஆண்டுவிலே நீங்க உங்களோட ஞானத்தையும் அன்பையும் தேவ பயத்தையும் கொடுத்து இந்த பாடலை புதிதாக இன்றும் இந்த நேரத்திலும் புதிதாக ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் நீங்க புதிதாக்கி அழைத்து வந்த கிருவையும் கொடுத்து புதிதான காரியங்களை தெரியப்படுத்துகிற கிருவைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன். உங்களோட சித்தம் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும் என்று கூறி சிறிய ஒரு பாடல் பாடுறேனாமே. புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். கழுவின இரத்தத்தாலே சுகம் தந்தார் காயத்தாலே, தேற்றினார் வசந்தத்தாலே, திடன் தந்தார் ஆவியாலே, எனக்கு திடன் தந்தார் ஆவியாலே. உறுதியை பற்றி கொண்டேன், உண்மையை நம்பியுள்ளோம். பூரண சமாதானம் புவிதலில் தருபவரே, தினமும் புவிதலில் தருபவரே, அதிசயமானவரே, ஆலோசனை கர்த்தரே, வல்லமையுள்ள தேவா, வரங்களில் மன்னவனே, எல்லா வரங்களில் மன்னவனே. புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். ஆமேனப்பா. நீங்க அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். எங்களை அழைத்து விட்டு எங்களை ஹாஃப்வே நடு ரோட்டில் விட்டுட்டு போற தகப்பன் இல்லை எங்களுடைய ஆண்டவர். அவர் அழைத்தவர். அவர் பரிசுத்தமா இருக்க போல எங்களையும் ஒவ்வொரு விதத்திலும் எங்களை பரிசுத்தமாக்கி அவருடைய வருகையில் எடுப்பட வேணும் என்றதுக்காக எங்களை அழைத்தார். இன்னும் அதிகமாக அவர் குயவனை போல எங்களை வரைந்து அவரை சித்தன்படி செய்வதற்கு யாவரையும் உங்களோட கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற அதிசயமான கர்த்தரை உறுதியா பற்றி கொள்ள தந்த உங்களுடைய கிருபைக்கு நன்றி செலுத்தி யாவரையும் ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன், தாழ்த்தி ஜபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம். என் பிதாவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். நன்றி. ஆமேன் ஆமேன். சாரி, புதிய பாடலில் நன்றாக பாடினீர்கள். நல்லாக இருந்தது. நல்லாக ஜெபித்தீர்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் உங்களுடைய அழைப்புதலையும் நன்றாக ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you, Sister Dolly. Amen. God bless you too. ஆமென்.